દ્વારકા નગરીની આ ખાસ રિપોર્ટમાં આજે આપણે દ્વારકામાં શ્રી રામા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત નેત્રની હોસ્પિટલ છે ત્યાં આપણે વિશેષ મુલાકાત લેવા માટે આવ્યા છીએ. તો આ હોસ્પિટલની જે આપણે વિશેષ માહિતી છે એ પણ આપણે સૌએ સાથે મળીને જાણીએ આ ખાસ રિપોર્ટમાં. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, દ્વારકા નગરી ચેનલની અંદર આપ સૌનું ફરી એક વખત હાર્દિક સ્વાગત છે. દ્વારકા નગરી ચેનલ ઉપરથી હું છું રાઘવ ઉપાધ્યાય. સર્વ દર્શક મિત્રોને મારા જય દ્વારકાધીશ. ભગવાન શ્રી દ્વારકાધીશજીનું ધામ એટલે કે દ્વારકા, અને એમની અંદર પણ અનેકો એવી સેવાકીય સંસ્થાઓ છે એ પોતાના સત્કાર્યો એ પણ સમયાંતરે કરતી હોય છે. એ અંતર્ગત જે શ્રી રામા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા સંચાલિત જે આંખની જે નેત્રની જે હોસ્પિટલ છે એમાં પણ અનેકો એવા દર્દીઓને એ ડૉક્ટરો દ્વારા આંખની સારવાર છે એ પણ આપવામાં આવી રહી છે. તો એમની અંદર ખાસ કરીને એ અંતર્ગત જો આપણે વાત કરીએ તો સમયાંતરે આ જે ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા અનેકો સેવાકીય કેમ્પોનું આયોજન એ પણ થતું હોય છે. તો એવો જ જે એક સેવાકીય કેમ્પ છે એમના વિશે આજે આપણે આ સ્ટોરીની અંદર વિશેષ માહિતી એ પણ લેશું. તો આપણી સાથે અહીંયા એ આંખના જે હોસ્પિટલના જે ડૉક્ટર સાહેબ છે એ પણ જોડાણા છે. તો આપણે વધુ વિગત છે આપણે એમની પાસેથી પણ પ્રાપ્ત કરીશું. तो जी हमारी ये चैनल में आपका स्वागत है. ये जो द्वारका में ये जो श्री रामा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जो ये संचालित जो ये नेत्र का जो हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल के अंदर में जैसे हम देख भी रहे हैं कि अनेकों यहाँ पे जो स्थानिक है वो भी आँख का जो ट्रीटमेंट है वो लेने के लिए आपके पास में आते हैं. तो आपके जो हॉस्पिटल है उसके द्वारा अनेकों जो ये हमने जैसे सुना कि एक सेवाकीय कैंप का एक आयोजन भी हो रहा है, तो उसके बारे में जो ज़्यादा जानकारी है वो हमारे जो ये व्यूवर्स है उसको बताइए. स्वामी रामा चैरिटेबल आरोग्य धाम जो है, इसके संस्थापक स्वामी रामा तीर्थ, उनकी जो पुण्यतिथि के ऊपर उपलक्ष्य में बापूजी की परम पूज्य बापूजी की पुण्य उपलब्ध तिथि के उपलक्ष्य में रामा चैरिटेबल आरोग्य धाम आई हॉस्पिटल में 10 मार्च दिवस गुरुवार सवारे 10 बजे मुफ्त निःशुल्क नेत्र चिकित्सा कैंप का आयोजन है. इसमें आपकी जांच भी फ्री होगी, मेडिसिन भी फ्री मिलेंगे आपको, और इसमें जिसको भी मोतियाबिंद या जो भी वेल जो भी तकलीफ होगी, ऑपरेशन लायक जो भी केस होगा उसका मुफ्त ऑपरेशन होगा. उसमें आपको कुछ भी खर्चा नहीं देना है. और जैसे ये जो सेवा के जो नेत्र चिकित्सा जो कैंप हो रहा है, तो आप उसमें ज़्यादा डिटेल भी हमको बताइए कि इसमें कितने जो नेत्र के जो सर्जन हैं या फिर आपके जो स्टाफ है वो किस तरह से कार्य करेगा, तो वो भी उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हमारे व्यूअर्स को बताइए. हमारे यहाँ पे अत्याधुनिक जो ऑपरेशन लेजर पद्धति है आँख फैकोमेकल्सिफिकेशन सर्जरी, उसके द्वारा हम लोग यहाँ पे सर्जरी करते हैं. इसमें कोई प्रकार का टाँका आदि नहीं आता है, इंजेक्शन भी नहीं लगाते हैं. अत्याधुनिक तरीके से आँख का आपका ऑपरेशन होगा. हमारा सभी स्टाफ को आपका पूरा सहयोग रहेगा. हमारी कोशिश ये रहती है आप यहाँ पर आए तो आपको एक जगह से दूसरी जगह धक्का नहीं खाने पड़े, एक जगह पर ही आपको सभी सारवार उपलब्ध हो सके कम से कम मेहनत में. और यहाँ जो द्वारका है तो ये पश्चिम क्षेत्र का ये एक धाम भी है, और ये कह सकते हैं कि जो भारत में अगर देखें तो ये पश्चिम किनारे में अंतिम जो एक सिटी पड़ता है तो वो भी द्वारका है. तो यहाँ पे जो जैसे देखा जाए तो कई सारे सर्जन मौजूद है, लेकिन ये जो नेत्र का जो भी कार्य चल रहा है उसमें आपको ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं मिलेंगे. तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यह जो आपके द्वारा जो ये सब कार्य सब सेवा के चल रहे हैं, तो द्वारकावासियों को किस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा अपने आँखों को केयर के लिए ध्यान रखनी चाहिए, तो भी आप हमारे व्यूवर्स को बताइए. हाँ, यहाँ का जो क्लाइमेट है, वेज वाला वातावरण है, थोड़ा हॉट एटमॉस्फेयर रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप जब भी समर सीजन में स्पेशली यहाँ पे बाहर जाएं तो गोगल्स, ब्लैक चश्मा, काला चश्मा पहनकर ही निकलना है, क्योंकि यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे बेल की समस्या लोगों को बहुत ज़्यादा होती है. मोतियाबिंद भी इस एरिया में बहुत ज़्यादा होता है. तो आप जब भी सनलाइट में बाहर जाएँ, तड़के में बाहर जाएँ तो ब्लैक चश्मा पहन के रखें, और रात को सोने से पहले पर डे अच्छी तरह हाथों को सॉप से साफ़ करके फिर आप अपनी आइज़ को क्लीन करके ही सोना है. और जितना हो सके कोई भी कॉस्मेटिक चीज़ें आई में जितना हो सके कम से कम यूज़ करें, और यूज़ करते हैं तो समय पे उसको क्लीन करें. और आपको अगर लगता है कि कोई कॉस्मेटिक चीज़ आपने यूज की, कुछ काजल लगाया या कोई मेडिसिन डाली, उससे आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो तुरंत ही आकर के डॉक्टर को दिखाएं.
जी, तो आपने जो महत्वपूर्ण जो जानकारी थी आपने हमारे व्यूअर्स को बताई, तो ये जो श्री रामा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा अनेकों ऐसे नेत्र चिकित्सा के कैंप भी होते हैं। तो आपके यहाँ पे जो जितने कैंप होते हैं तो उसमें कितने जो यहाँ पे जो स्थानिक हैं वो लोग यहाँ पे ये कैंप का लाभ लेने के लिए आते हैं, वो भी कुछ जानकारी हमारे व्यूअर्स को बताइए। हाँ, यहाँ पे रामा चैरिटेबल हॉस्पिटल में सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक कंटिन्यू यहाँ पे सेवा चालू रहती है। सोमवार के दिन ही अवकाश रहता है, उसमें भी हम जो हाफ डे रखते हैं और इमरजेंसी सर्विस के लिए आप 24 आवर्स कभी भी आ सकते हैं। तो 9 से 6 पूरा दिन ये हॉस्पिटल चालू रहता है। जी, बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ में जुड़े और हमारे व्यूअर्स को ये जो पूरी डिटेल है वो बताने के लिए। तो ये हमारे साथ में श्री रामा चैरिटेबल ट्रस्ट में जो कार्य कर रहे हैं और डॉक्टर साहब वो भी हमारे साथ में जुड़े और यहाँ की जो पूरी जो ट्रीटमेंट है और यहाँ पे जो नेत्र चिकित्सा कैंप भी हो रहे हैं उसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी हमको बताई। तो आप हमारे साथ में ऐसे ही जुड़े रहिए। तो આપણી સાથે જે શ્રી રામા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા જે સંચાલિત જે નેત્રની જે હોસ્પિટલ છે એમના જે ટ્રસ્ટી છે કરશનભાઈ એ પણ જોડાણા છે, તો આપણે જે વિશેષ માહિતી છે જે એમની પાસેથી પણ મેળવશું। એ કરશનભાઈ જે અહીંયા જે આંખની જે આ નેત્રની જે હોસ્પિટલ છે ઘણા વર્ષોથી જે કાર્યરત છે, તો જે આખી હોસ્પિટલ છે તે તમને અહીંયા દ્વારકાની અંદર જે કેટલા વર્ષોથી આ કાર્યરત છે અને બનાવવાનો વિચાર કેવી રીતના આવ્યો એ આપ અમારા વ્યુઅર્સને જણાવો। લગભગ 10થી 12 વર્ષ થઈ ગયા છે અને રામબાપુ જ્યારે રાજકોટ આવેલા ત્યારે અમે એને વાત કરેલી કે ભાઈ થોડો માઇનોર ચાર્જ લઈને આપણે આ કામ કરી, પણ ત્યારે રામદાસ બાપુએ એવું કીધું કે પૈસા લઈને બધા સેવા કરે છે, પણ આપણે નિસ્વાર્થ ભાવે અને વિનામૂલ્યે સેવા કરવાની। ત્યારબાદ અમે એક ફેગો મશીન લઈ આવ્યા અહીંયા અને આજની તારીખમાં અમે ફ્રી ઓફ કામ બધું આંખનું બધું કરીએ છીએ। તો જે આપણે દ્વારકાની જે સિચ્યુએશન છે કે દ્વારકાની અંદર એ બહુ જ ઓછા સ્કોપની અંદર છે એ મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ થતી હોય છે, એમાં નેત્રની જો વાત કરીએ તો લગભગ એકાદ કે બે ડૉક્ટરો જેવા હશે જે નેત્રની જે ટ્રીટમેન્ટ હશે એ પણ કરતા હશે। તો જે અહીંયાની જે હોસ્પિટલ છે એ અહીંયા ટ્રસ્ટ દ્વારા કઈ કઈ સુવિધા એ દર્દીઓને પૂરી પાડવામાં આવે છે અને અંદાજિત કેટલા દર્દીઓ છે જે અહીંયા એ નેત્રનો ટ્રીટમેન્ટનો લાભ લે છે, તે પણ જે થોડી વધુ વિગત અમારા વ્યુઅર્સને જણાવો। એકચ્યુઅલ દ્વારકાની આજુબાજુમાં 42 ગામની અંદર કોઈ પણ જાતની આંખની ટ્રીટમેન્ટની સગવડ નહોતી। ત્યારે મીઠાપુરવાળા ક્યારેક ક્યારેક એમ્બ્યુલન્સ લઈને અને અહીંયા એક કેમ્પ કરીને કામ કરતા હતા। ત્યારબાદ રામબાપુએ એનો ધ્યેય એવો હતો કે આપણે અહીંયા એક નિસ્વાર્થ ચાલુ કરવી સેવા આજુબાજુના 42 ગામની અંદર। નહીંતર અહીંથી જે છે એ આંખના માટે જામનગર જવું પડતું હતું, ખંભાળિયા જવું પડતું હતું। એની બદલે હવે પછી જ્યારે આપણે અહીંયા ચાલુ કર્યું અને આપણને બહુ જ સારો સપોર્ટ છે। મશીનરી લગભગ અત્યાધુનિક જ મશીન, જે આપણે ફેગો મશીન અત્યારે જે રાજકોટમાં પણ આધુનિક આંખની હોસ્પિટલમાં એનેથી આપણે ઓપરેશન કરી કે જેનું રિઝલ્ટ એકદમ પરફેક્ટ 100% રિઝલ્ટ એનું છે। અને આ જ્યાં સુધી ફ્રી ચાલુ અમે જે કરી છે કામ ત્યાં સુધી આપણે ફ્રી જ રહેશે। વચ્ચે એક ટાઈમ એવો હતો કે જ્યારે લગભગ સમજી લ્યો ને કે 28-30 લાખનું આ મશીન આવવાનું હતું, ત્યારે આપણે વાત કરેલી બાપુને અહીંયા કે ભાઈ થોડોક માઇનોર ચાર્જ આપણે લઈ, પણ ત્યારે એને ન કીધું। ત્યારે અમે રાજકોટથી બધું ફંડિંગ કરીને અને અહીંયા મશીનરી મૂકી દીધી। પણ એનો ધ્યેય એક જ હતો કે નિસ્વાર્થ કામ કરવું, નિઃશુલ્ક કામ કરવું, જે આપણે આજુબાજુના બધા ગામોની અહીંયા સગવડ થઈ જાય। અને જી હવે અમે જે જોઈએ પણ છે કે આપના જે ટ્રસ્ટ દ્વારા જે અહીંયા હોસ્પિટલ છે એમાં અવારનવાર નેત્ર ચિકિત્સાના કેમ્પનું પણ આયોજન કરવામાં એ આવતું હોય છે, તો એ નેત્ર ચિકિત્સાનો કેમ્પનું જે આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે એમની વધુ વિગત છે અમારા વ્યુઅર્સને જણાવો। એકચ્યુઅલ દર વર્ષે આજે ચોથી પુણ્યતિથિ છે રામબાપુની, એટલે દર વર્ષે અમે લગભગ વિનામૂલ્યે ફ્રી કેમ્પ રાખી છીએ કે કોઈ પણ જાતના ચાર્જ વગર। લાસ્ટ યર મારા અંદાજ પ્રમાણે લગભગ 150-200 દર્દીને આપણે એક દિવસમાં ચેક કરેલા હતા। એવરેજ આપણે રોજના લગભગ 50થી 60 આપણે દર્દી અહીંયા આપણે ઓપીડીમાં હોય છે। દર રવિવારે અમે એનું ઓપરેશન જે છે એ કરી। નેત્રમણી જે છે આપણને લેન્સ જે છે કંપની એ ફ્રી ઓફ આપે છે, તો આપણે પણ ફ્રી ઓફ જ કરી શકીએ। તો જે દ્વારકાવાસીઓ છે આપને નિહાળી રહ્યા છે તો આપનો મેસેજ શું રહેશે એ આપ કહો। એકચ્યુઅલ અમે બીજી કોઈ અપેક્ષા નથી દ્વારકામાં, પણ સારામાં સારો બધા લાભ લઈએ એના માટે અમારી તો અપેક્ષા છે કે ભાઈ અહીંયા આ જાતની ટ્રીટમેન્ટ નહોતી, તો એક જરૂર બધા આનો લાભ લઈએ।
જી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપ અમારી સાથે જોડાણા અને માહિતી આપવા બદલ. તો આપણી સાથે શ્રી રામા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના જે ટ્રસ્ટી હતા કરશનભાઈ એ પણ જોડાણા, અને જે આખું જે અહીંયા હોસ્પિટલનું જે સંચાલન છે અને કેમ્પની જે વિશેષ માહિતી છે એ પણ આપણે આપી. તો આપ અમારી સાથે આવી જ રીતના જોડાયેલા રહો. તો આપણી સાથે જે શ્રી રામા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા જે આખી આ હોસ્પિટલનું જે સંચાલિત જે કરવામાં આવી રહી છે એમના જે મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી છે પંકજભાઈ એ પણ આપણી સાથે જોડાણા છે. તો આપણે જે આ હોસ્પિટલ વિશે થોડી વધુ ડિટેલ્સ આપણે એમની પાસેથી પણ લઈએ. જે પંકજભાઈ, જે આ જે શ્રી રામા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા જે આખી હોસ્પિટલ સંચાલિત છે એમની જે માહિતી છે અમે અમારા દર્શક મિત્રોને આપ લોકોના માધ્યમથી આપી રહ્યા છીએ. તો આપ મારા દર્શક મિત્રોને જે વિશેષ તમે શું કહેવા માગશો એ પણ આપ જણાવો. સ્વામીજીની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે અમે અહીંયા કેમ્પનું આયોજન કરેલ છે તદ્દન ફ્રીમાં, અને દરેક સેવાઓ અમે તદ્દન ફ્રીમાં જ આપીએ છીએ. ગરીબ માણસોને વધુમાં વધુ લાભ લે એ આશય જ આ સ્વામીજીનો મેઇન હેતુ હતો. સ્વામીજી આજથી લગભગ 15 વર્ષ પહેલાં ત્યાં દ્વારકામાં આવેલા, ત્યારે કોઈ જાતનું કંઈ એની પાસે કશું હતું નહીં. અમે એને ઓળખતા નહોતા. અહીંયા હું મારું પ્રાઇવેટ જીમ ચલાવતો હતો, તો જીમમાં તે સવારે આંટો મારવા આવતા હતા અને પછી ત્યાં બેસતા હતા. પછી એણે ત્યાં મારા માણસને કીધું, ભાઈ મારા જીમમાં રેગ્યુલર આવવું હોય તો મારે શું કરવું પડે? તો કે ભાઈ હમણાં મારા સાહેબ આવશે, એની સાથે તમે મળી લેજો. એટલે ત્યાં હું આવ્યો ને જીમ કરતો હતો, અને ત્યાં મારી પાસે આવ્યા, ભાઈ અરે ઈચ્છા છે કે હું જીમમાં આવું. કીધું સ્વામીજી તો બોલ્યા ફીસ શું આપવાની? બધું ફી બી કાંઈ આપવાની નથી, તમે આવો એ જ અમારા માટે તમારું યોગદાન છે. ત્યાર પછી એ આવ્યા ત્યારે એનો મેં એની સાથે મારા સંપર્કમાં આવ્યા ત્યારે પછી એનો એક એમ એ ટાઈપનો હતો કે ભાઈ અહીંયા ગરીબોને આપણે સેવા કરવાની અને ફ્રીમાં ઓલું કરવાનું હતું. એટલે મને કે મારી એક ઈચ્છા છે. એટલે મેં કીધું શું છે? તો કે આપણને નાનું એક મોબાઈલ વાન મળી જાય ને, તો એની અંદર વાનની અંદર હું ડ્રાઇવિંગ કરીશ, તમે મારી સાથે આવજો. આપણે આસપાસના ગામમાં જે દુઃખી દર્દથી જે પીડાતા હોય એ માણસોને આપણે દવા આપીએ ને એવું આપણે કામ કરીએ. એટલે અમે એ માટે ઘણી કોશિશ કરી, પણ માનીએ ભગવાન દ્વારકાધીશની ઈચ્છા નહીં હોય કે ભાઈ તમે આનીથી સારું બનાવો એવી ઈચ્છા છે, ત્યારે અમે એમાં સફળ ન થયા. અને ત્યાર પછી ધીમે ધીમે સ્વામીજી અહીંયા રહેતા હતા, ત્યારે અહીંયા તુલસીદાસભાઈ જે અહીંયા મેનાના ટ્રસ્ટ હતા એની સાથે મળીને એને વાતચીત કરી. એણે કીધું ભાઈ આ ચિદાનંદ નેત્રાલય છે, તમે લાવો અને તમે આ બાબતે બધી યોગ્ય કાર્યવાહી કરવાનું હોસ્પિટલ બનાવો. પછી એ પ્રમાણે અમે એ બેઝ ઉપર આગળ વધ્યા. સ્વામીજીને જેટલું જોઈએ એટલું બધું આ ટ્રસ્ટીઓ દ્વારા એને યોગદાન મળ્યું ને એને ફંડ બંડ મળી ગયું, અને એને પોતાનું ખુદનું પણ લગભગ 1.5-2 કરોડ જેવું આમાં નાખી અને પોતે આ સંસ્થાને બનાવવા માટે એને અથાગ પ્રયત્ન કર્યા. અમે બધા ભેગા થઈ અને આખું આનું સ્ટ્રક્ચર ઊભું કરી અને હોસ્પિટલ ચાલુ કરી. અને ત્યારથી જ એનો એવો નિયમ હતો કે ભાઈ આપણે કોઈ જાતની ફીસ લેવાની જ નથી અને ફક્ત ફ્રીમાં જ આપણે બધું કરવાનું છે. અને એ એમ ઉપર અમે હેલા છીએ. અને સ્વામીજી લાસ્ટ 4 વર્ષ પહેલાં એનું દેહાંત થઈ ગયું, ત્યાર પછી અમે આ ટ્રસ્ટ આ રીતે હલાવીએ છીએ અને ઓપરેશન બધું ફ્રીમાં કરીએ છીએ. એની જે ઈચ્છા હતી એ પ્રમાણે જે અમે એના ઓલામાં અમે આગળ વધીએ છીએ ભગવાનની, અને એ સ્વામીજીની અમારી ઉપર અપાર કૃપા છે, અને એવી રીતે રેગ્યુલર અમારું કામ ચાલે છે. હજી હું આપને એક પ્રશ્ન એ પણ પૂછવા માંગીશ કે આપના ટ્રસ્ટ દ્વારા હવે ભવિષ્યની અંદર કઈ વિશેષ ફેસિલિટી એ દર્દીઓને એ આપવામાં આવશે, તો એ અંગે પણ થોડી માહિતી અમારા દર્શક મિત્રોને કહો. હા, એટલે સ્વામીજીના સન અહીંયા અત્યારે અમારી પાસે કિશનભાઈ કરીને આવેલા છે. એની એક ઈચ્છા એમ છે કે ભાઈ અમારા સ્વામીજી પાછળ એક મલ્ટી સ્પેશિયાલિસ્ટ હોસ્પિટલ બનાવી છે. એટલે એ બાબતે એણે મને કીધું કે તમે જો પંકજભાઈ અહીંયા બધું તમે ચલાવી શકતા હો, તો અમારી એ એક ઈચ્છા છે કે ભાઈ અમે મલ્ટી સ્પેશિયાલિસ્ટ એક મોટી હોસ્પિટલ બનાવીએ, અને આ જગ્યા ઉપર અમારી ઈચ્છા છે કે બનાવીએ. તો હવે ભવિષ્યમાં એ ટાઈપનો આ બધા સ્વામીજીના આખા ફેમિલીનો પ્લાન છે, અને અમારા બધાનો પ્લાન છે કે દ્વારકામાં એક સારામાં સારી એક મલ્ટી સ્પેશિયાલિસ્ટ હોસ્પિટલ બની જાય અને લોકોને વધુમાં વધુ સેવા આપીએ, એ અમારો એમ છે. જી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપ અમારી સાથે જણાવ્યા બદલ. તો જે આપણી સાથે જે અહીંયા ટ્રસ્ટના જે મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી છે પંકજભાઈ એ પણ જણાણા, અને આજે આખી જે સેવાકીય સંસ્થા દ્વારા સંચાલિત જે આખી આ નેત્રની જે હોસ્પિટલ છે એમના વિશે આપણે એ માહિતી પણ આપી. તો આપ પણ અવશ્યથી આ હોસ્પિટલની મુલાકાત લેજો, અને જે અહીંની જે ટ્રીટમેન્ટ છે એ પણ આપ અવશ્યથી એમનો પણ લાભ આપને જો જરૂર હોય તો એ પણ અવશ્યથી એ લેજો, અને આપ અમારી સાથે આવી જ રીતના જોડાયેલા રહો. हमारे साथ में स्वामी रामबाबू के जो सन है किशन जी गोइन का, वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं. तो ये जो एक सेवाकीय जो कार्य उनके परिवार द्वारा जो चल रहा है, तो उसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी उनसे भी हम जुड़ के लेते हैं. तो जी हमारे चैनल में आपका स्वागत है. और आपके जो परिवार द्वारा जो ये द्वारका तीर्थ धाम में जो ये सब सेवाकीय कार्य चल रहे हैं, जो ये नेत्र की हॉस्पिटल भी चल रही है, तो आप उसके बारे में हमारे जो व्यूअर्स है उसको क्या कहना चाहेंगे, तो आप बताइए. इस बारे में द्वारकाधीश धाम का और मेरा यहाँ आना बहुत ही मेरे लिए एक अच्छा अनुभव है. जो कैंप लग रहा है उस पर मैं उपस्थित होऊंगा
ये मेरा सौभाग्य है। और स्वामी जी ने जो कार्य किया है उसको यहाँ के ट्रस्टीज़ अलॉन्ग विथ मैनेजिंग ट्रस्टी जोशी भाई सब पूरा चला रहे हैं अच्छी तरह। तो आशा है ये और आगे काम होगा और उन्नति करेगा और सेवा में लगे रहेंगे। जैसे आप हैं वो द्वारका बाहर से यहाँ पे पधारे हैं, ये जो पूरे जो आपके द्वारा आपके परिवार द्वारा ये जो नेत्र चिकित्सा की जो हॉस्पिटल है वो संचालित है, तो ये जो आपके साथ में ट्रस्टी जो सभी हैं कार्यकर भाइयों हैं आपके साथ में जो सब बढ़िया यहाँ द्वारका में द्वारका धाम में कार्य कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कार्य बहुत ही अच्छी तरह कर रहे हैं, मन लगा के कर रहे हैं, पूरी चेष्टा कर रहे हैं कि सेवा भाव से लोगों को जितना से जितना ज़्यादा हो फायदा पहुंच सके इस पूरे द्वारका इलाके में, द्वारका के आसपास सब जगह। जी बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ में जुड़े और जानकारी देने के लिए। તો આપણી સાથે જે સ્વામી જે રામબાબુ છે એમના જે સન છે પણ જોડાણા કિશનજી એમની પાસેથી પણ આપણે વધુ વિગત એ જાણી, તો આપ આવી જ રીતના જોડાયેલા રહો। તો આપણી સાથે જે અહીંયા દ્વારકાની અંદર જે નેત્રની એટલે કે આંખની જે હોસ્પિટલ છે એમાં લાભ લેવા આવેલા સ્થાનિક પણ આપણી સાથે છે। તો જી જે દ્વારકાની અંદર જે આ જે હોસ્પિટલ છે જેની અંદર આંખનું જે બધું ચેકઅપ થાય છે, વર્ષોથી આ હોસ્પિટલ જે કાર્યરત છે અને અનેકો જે દ્વારકાવાસીઓ છે અહીંયા એ પોતાની આંખની ટ્રીટમેન્ટ કરવા માટે ચેકઅપ કરવા માટે પણ આવતા હોય છે, તો આપ પણ આવ્યા છો। તો જે આ આખી આંખની જે હોસ્પિટલ છે ને અહીંની જે ટ્રીટમેન્ટ છે એના વિશે આપ અહીંયા દ્વારકાવાસી થઈને શું કહેવા માગશો એ આપ જણાવો। શ્રી રામા ચેરિટેબલ આરોગ્ય ટ્રસ્ટ જે વર્ષોથી દ્વારકાની અંદર આ સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરે છે અને આના ફાઉન્ડર તરીકે સ્વામીજી એમની સાથે હું ઘણા વર્ષોથી સંકળાયેલો છું અને આ ટ્રસ્ટના વકીલ તરીકે પણ મેં કામ કર્યું છે અને દ્વારકા બાર એસોસિએશનના પ્રમુખ છું। આજરોજ આ ટ્રસ્ટે બહુ ખૂબ જ દ્વારકાની અંદર આંખની હોસ્પિટલ કોઈ છે જ નહીં। આ હોસ્પિટલ કેટલાય વર્ષોથી ગરીબ માણસોને આંખના નંબરો કાઢી અને ઓપરેશનોના અવારનવાર કેમ્પો કરે છે। આજ પણ એક આ મેગા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ઓખા મંડળનો આ છેવાડાના તાલુકામાં કોઈ ડૉક્ટરો આંખના ડૉક્ટરો છે નહીં। અહીંયા જે ડૉક્ટર સાહેબ છે એ પણ છેલ્લા 3 વર્ષથી ખૂબ જ સારી સેવા આપે છે અને પંકજભાઈ મારા મિત્ર છે જે હાલ ટ્રસ્ટના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી છે, તેઓની પણ ભાવના એવી છે કે અહીંના છેવાડાના માનવીને ઘરે બેઠા આંખની ટ્રીટમેન્ટ મળે। અને આજ રોજ મને પણ એમ થયું કે હું બહાર બધે ફરું છું પણ ટાઈમના અભાવે હું આ મારા નંબરો નથી કઢાવી શકતો, એટલે આજ રોજ મેં પણ આ સેવાનો લાભ લીધો છે અને ડૉક્ટર સાહેબે મને ખૂબ જ સારી રીતે ચેક કરી અને મારા નંબરો કાઢી આપ્યા છે અને હજારો માણસો આનો લાભ લે છે। અને આ ટ્રસ્ટ એકમાત્ર સેવાનું કાર્ય વર્ષોથી નિસ્વાર્થ કરે છે, જેના હિસાબે આ ટ્રસ્ટ કોઈ પણ વિવાદમાં આવ્યા વગર, કોઈ પણ જાતની આશા વગર આ ટ્રસ્ટે વર્ષોથી કામ કર્યું છે। અને આ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ વર્ષોથી જે દ્વારકા સાથે નથી જોડાયેલા છતાં દ્વારકાના પબ્લિક માટેની ભાવનાઓ એમની છે, તો આવા ટ્રસ્ટો જો કામ કરશે તો દ્વારકાની પબ્લિક કે જ્યાં બે વસ્તુ શિક્ષણ અને આરોગ્યની સુવિધાઓ નથી, જે સુવિધા આ ટ્રસ્ટ ખૂબ જ સારી રીતે નિભાવે છે, જેથી હું એમને ધન્યવાદ આપું છું। જી તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપ અમારી સાથે જોડાણા અને માહિતી આપવા બદલ। તો આજે શ્રી રામા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા સંચાલિત જે આંખની હોસ્પિટલ છે ત્યાં અનેકો એવા સેવાકીય કાર્યો એ પણ ચાલતા હોય છે અને એ અંતર્ગત અહીંયા એ કેમ્પોનું આયોજન એ પણ થતું હોય છે, જેમની અંદર દ્વારકા બહારના ડૉક્ટરો આવીને પણ અહીંયા એ કેમ્પની અંદર આવી અને દર્દીઓને આંખની ટ્રીટમેન્ટ એ મફતની અંદર એ પણ આપતા હોય છે। નિઃશુલ્ક બધી જે સારવાર છે એ પણ અહીંયા એ સેવાકીય સદભાવથી એ થઈ રહી છે। તો આપ અમારી સાથે આવી જ રીતના જોડાયેલા રહેજો। અમે ફરી એક વખત ટૂંક જ સમયની આપની સમક્ષ હાજર થઈશું। ત્યાર સુધી રાઘવ ઉપાધ્યાય અને સર્વ દર્શક મિત્રોને જય દ્વારકાધીશ।